السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. حکومت کی طرف سے مالی سال 2021-22 کے لیے اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور کل اگلے سال کا مالی بجٹ پیش کر دیا جائے گا، مگر ابھی تک نہ تو حکومت کے IMF سے معاملات طے پائے ہیں اور نہ ہی دوست ممالک کی طرف سے کسی قسم کی براہ راست مدد مہیا کی گئی ہے. ناظرین، سبسڈیز کے مکمل خاتمہ، ساتھ ہی بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اضافے، انکم ٹیکس سلیبز میں کمی، سی پیک منصوبوں کی ری نیگوسیشن اور ٹیکس اہداف میں اضافے کے جو معاملات ہیں وہ ابھی بھی ایز وی سے اسٹل ہینگنگ ان دی ایئر. ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے. حکومت اس وقت ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ جو وعدے IMF پروگرام میں کیے گئے تھے، حکومت وہ فیصلے تو لے رہی ہے مگر انہیں اون نہیں کرتی دکھائی دے رہی. پیٹرول کی قیمت میں 60 روپے کا اضافہ ہو یا پھر بجلی کی قیمت میں اضافہ، معاشی ٹیم اس کی تمام تر ذمہ داری گزشتہ حکومت پر ڈال رہی ہے. اس تمام کے بیچ اہم سوال یہ ہے کہ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے سر توڑ اور مشکل فیصلے کرنے والی حکومت بجٹ میں عوام کو ریلیف دے پائے گی؟ Is this possibly the most difficult and worst budget in our history? مہنگائی 20% تک پہنچ چکی ہے کہ جبکہ لوڈ شیڈنگ اور دیگر مسائل ایک بوائلنگ پوائنٹ کے قریب آ پہنچے ہیں. گزشتہ 2 ماہ کے دوران ہم مسلسل یہ سن رہے ہیں کہ IMF سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اب ڈالر نیچے آ جائے گا اور عوام کی مشکلات کم ہو جائیں گی. IMF کا پروگرام ریوائیو ہو جائے گا، ورلڈ بینک کا پروگرام بھی ریوائیو ہو جائے گا. اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے، آج وزیر اعظم نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ 1 مئی سے 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی ملک کے اندر. مگر ابھی تک IMF سٹاف لیول معاہدہ بھی طے نہیں ہو سکا اور اس تمام کے بیچ حکومت نے تحریک انصاف دور کے اقتصادی جائزہ رپورٹ کو پیش تو کیا ہے لیکن مثبت کی بجائے منفی اشاریے پر بات کی ہے. اس سال بھی جو نئی GDP کے حساب سے 5.97% گروتھ آئی ہے. جیسے ہی گروتھ آپ کی آئی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے. اس سال تقریباً 76-77 بلین ڈالرز کے درمیان ہمارا امپورٹ ہوگا جو کہ تاریخ رقم کرے گا، لیکن GDP کے تناسب سے بھی یہ پاکستان میں زیادہ بڑا ترین نمبر ہے. امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھی ہے، تقریباً 48% پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھی ہے. تو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت 45 بلین ڈالرز کا ہو چکا ہے. حکومتی ممبران کی پریس کانفرنس سے ہٹ کر اقتصادی جائزہ رپورٹ مثبت اور منفی اشاریوں پر مشتمل ہے. اٹ از اے مکس سروے کے مطابق رواں مالی سال میں ترقی کی شرح ہدف سے زیادہ رہی، یعنی کہ ہدف 4.8% تھا تو گروتھ 5.97% رہی. اسی طرح زراعت کے شعبے سے منسلک 60% پاکستانیوں نے ہدف سے زیادہ ٹارگٹ حاصل کیا. ہدف 3.5% تھا مگر گروتھ 4.4% رہی. صنعتیں جو کسی بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یعنی کہ بیک بون ہوتی ہیں، ان کا ہدف 6.5% تھا کہ جو بڑھ کر 7.19% رہا. اسی طرح خدمات یعنی کہ سروسز کے شعبے نے بھی ہدف سے زیادہ ترقی کی اور 4.7% کی بجائے 6.19% کی رفتار سے ترقی کی. اور یہی باتیں جو ہیں آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی گنوا رہے تھے، منوا رہے تھے. یہ جو گروتھ ریٹ بڑھی ہے، انڈسٹری ہماری بڑی 7.2%، وہ لارج اسکیل مینوفیکچر 10.4% اس پہ گروتھ ریٹ ہوئی. پھر جو سروسز سیکٹر ہے اس میں 6.2% پہ اضافہ ہوا. ہمارا جو ڈیٹ GDP ریشو ہے جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 64% پہ 64% پہ، وہی ہم نے مینٹین کیا. بے روزگاری سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے بر صغیر میں. عمران خان کے دعوے اور جائزہ رپورٹ کے مثبت اشاریوں کے علاوہ مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے کے ساتھ ساتھ درآمدات کے اہداف حاصل نہ کیے جا سکے کہ جس کی ذمہ داری وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیچرلی تحریک انصاف پر ڈال رہے ہیں اور بطور دلیل شیخ رشید صاحب بھی اس بیان کا ذکر کر رہے ہیں. بارودی سرنگیں بٹھا گئے، کچھ تو کچھ اس میں تھا نا جو اس نے 10 روپے گیس اور بجلی کی قیمت ختم کر دی، وہ بھی پرائم منسٹر تھا. شیخ رشید صاحب خود بھی کہتے زر مبادلہ کے ذخائر اور روپے کی قدر میں کمی کے علاوہ لوڈ شیڈنگ اور ایندھن بحران کا سامنا ہے. آج وزیر توانائی خرم دستگیر اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دوران پریس کانفرنس یہ کہا کہ اگر لانگ ٹرم معاہدے کر لیے جاتے تو نہ تو مہنگائی ہوتی اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ، بلکہ اگر 3 پاور پلانٹس نیب گردی کا شکار نہ ہوتے تو بجلی کا شارٹ فال محض 500 میگا واٹ ہوتا. کووڈ کے زمانے میں لانگ ٹرم پلان جو کو لے لیتی سودے، تو آج یہ قسم کی جو مہنگائی ہے، جو بجلی میں ہو شبہ مہنگائی ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل میں ہو شبہ مہنگائی لیتی سودے،
तो आज ये किस्म की जो महंगाई है, जो बिजली में होशरुबा महंगाई है, जो पेट्रोल और डीजल में होशरुबा महंगाई है, जो मुल्क भर में हर अफराद जो अफराद ज़रा आया हुआ है, शायद उसमें कमी होती, शायद उसमें इतनी महंगाई नहीं आती। कि पिछले दिसंबर से ही इन्होंने ईंधन की खरीदारी बंद कर दी थी। शंघाई इलेक्ट्रिक करोड़ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तरीमू के ऊपर एक 1200 मेगावाट का RLNG का दुनिया का सबसे एफिशिएंट प्लांट जो है वो तैयार खड़ा है, लेकिन उसको नैब गर्दी की नज़र कर दिया। एक तरफ इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट के मिक्स्ड नंबर्स हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत का आइंदा का बजट खसारा मुईशत का 5.5% यानी कि 4282 बिलियन रुपीस तक रखने का तखमीना लगाया गया है, जबकि बजट का कुल हुजम 9500 अरब होने का इम्कान है। हुकूमत को नाज़रीन ये चैलेंजेस दरपेश हैं एंड दे सीम अनसरमाउंटेबल कि क्या कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3500 अरब खर्च होंगे, जबकि दिफाई बजट पर उससे निस्फ यानी कि 1500 अरब मुख्तस किया जा चुका है। ये दोनों अदायगियां कर्ज लेकर की जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 9 अरब डॉलर रह चुके हैं। हुकूमत को एक तरफ मुईशत का पहिया चलाना है, दूसरी तरफ बैरूनी अदायगियों के बिगड़ते हुए तवाज़ुन की रह चुके हैं। हुकूमत को एक तरफ मुईशत का पहिया चलाना है, दूसरी तरफ बैरूनी अदायगियों के बिगड़ते हुए तवाज़ुन की जिसने पाकिस्तान की मुआशी नमू को धुंधला के रख दिया है, इससे बेहतर भी करना है और इसके साथ साथ खसारों में कमी लाने के अलावा महंगाई के जिन को भी काबू करना है। इट इज़ इंडीड एन अपहिल टास्क। इन चैलेंजेस के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर वकार मसूद साहब मौजूद हैं, हमारा साथ दे रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल अंजुम निसार साहब, और हमारा साथ देंगे खुर्रम शहजाद साहब भी माहिर मुईशत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी 30 साल का तजर्बा है आपका, यू हैव सीन गवर्नमेंट्स कम एंड गो, क्या ये हमारा सख्त तरीन बजट बनने जा रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? जी बिल्कुल महर, आपका ये अंदाज़ा दुरुस्त है। जो माशी हालात हैं, सिर्फ माशी हालात ही को अगर हम अब पेश नज़र रखें तो मुझे याद नहीं कि कभी इतने दिगरगुं हालात रहे हैं। फिर ये कि इन सब के पस मंज़र में एक सियासी बेचैनी, सियासी तलातुम अपने अरूज पर है, वो जिसके मंफी असरात बराह रास्त मार्केट में और अनसर्टेनिटी की वजह से आप देख रहे हैं कि तो लोगों का एतमाद जो है वो इस वक्त नहीं है, विच इज़ वेरी आयरॉनिक, क्योंकि हर कोई कहते हैं नून के पास टीम है, मार्केट और ट्रेडर्स भी खुश हो जाते हैं एकदम। आपने देखा ना, स्टॉक एक्सचेंज ना, रुपया, हर चीज़ की कदर में एक तेज़ी से तनज़्ज़ुली देखने को मिल रही है। मार्केट में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, इनकी ले तो लाल हो या इनकी डिलेइंग टैक्टिक्स हो या ये इनको बकौल इमरान खान ये तैयार ही नहीं थे। देखिए बात ये है ना कि ये तो बहुत गैर मुतवक्के तौर पे हुकूमत मिल गई इनको, ये किसी गैर मुतवक्के तौर पर मिल गई सर, छीन के लिए डॉक्टर साहब, छीन के लिए। ये आपकी बात दुरुस्त है, वो तो तरीक़ाकार की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो हुकूमत आई थी तो पिछली 3 जो टर्म्स हैं उनके अंदर उसी हुकूमत ने जिसने हुकूमत बनाई थी, वज़ीर आज़म बदलता रहा, वो पूरा हुआ। ये पहली मरतबा मुल्क की तारीख़ में हुआ कि एक मिड टर्म चेंज असम्बली के अंदर हुई। अब इसके आने के बाद वही जो मैं कह रहा हूँ कि शायद इस वजह से कि उन्हें यकीन नहीं था कि ये कामयाब होगा और वो कामयाब हो गए, आ गए। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप पिछली हुकूमत के साथ भी थे, अगर तहरीक इंसाफ भी आज होती, बिकॉज एवरीबडी इज टेलिंग हाफ ट्रूथ्स, आपने सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर कोई आधा सच बता रहे जो उनको सूट कर रहा है, क्या इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत भी इसी तरह का बजट ला रही होती अभी, हैड दे बीन इन पावर? देखिए मजबूरन इन्हें भी यही करना पड़ता, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस साल जब एक तरह से बहार आई मईशत के अंदर, उस मौके के ऊपर फ्लड गेट्स खोल दिए एग्रीगेट डिमांड के, और आपने अभी अपने उसमें कहा है कि 77 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हुई। मैं जब तक वहाँ मौजूद था 3-4 महीने अप्रैल मई जून 21 के अंदर 5 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हो गई, तो हमने रेड सिग्नल रेस किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार इकॉनमी अभी उठी है, उठने दो। खैर फिर मैं उसके बाद ओवरहीट हो गई ना, एक्सटर्नल सेक्टर आपका पूरा अंडर प्रेशर आ चुका है। ये हमारा एक बिल्कुल एक तरह से मामूल हो गया है कि जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो फिर मतलब पैडल से पैर ही नहीं उठाते, यहाँ तक कि हम उस मकाम पे पहुँचते हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं होते। और अब तरक्की का पहिया मजीद कम कर दिया जाएगा, मगर ये आपको 5% ग्रोथ भी देख रहे हैं कि ये हुकूमत अचीव कर पाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता। हालात में 5% बहुत ओवर एम्बिशियस है।
क्योंकि इस वक्त तो ज़रूरती मईशत की मईशत को सुकेड़ना सुकेड़ने की है, बिल्कुल। ठीक है ना, और Has to slow down. सुकेड़ेंगे आप कहाँ से? इम्पोर्ट से। बिल्कुल। इम्पोर्ट डिमांड। मगर इंपोर्ट्स को भी उतना कर्टेल कर लेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी 2.2% का जो इनने हदफ रखा है वो कर सकें? देखें, मतलब अगर ये करना है तो इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आनी होगी, और ऐसी गैर ज़रूरी इंपोर्ट कभी भी नहीं लाई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पहले, अब ला सकेगी? अगर नहीं लाएगी तो फिर ये हदफ हासिल नहीं होगा। अच्छा, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका जो है अंजुम साहब आप देख रहे हैं बिजनेसेस पे और इंडस्ट्रीज पे होगा, जिसकी